जुओ विद्यार्थी मित्रों, संभावनानी अंदर स्वाध्याय 13.1 में एक्जाम्पल नंबर 11 अहींया तमने एक समतोल पासुं आपेलुं छे। अहींया घटनाओं तमने ऑलरेडी आपी दीधेली छे कि घटना ई छे एमां 1, 3, 5 घटको छे। घटना एफ नी अंदर 2 અને 3 घटको आपेला छे। घटना जी नी अंदर 2, 3, 4 અને 5 घटको आपेला छे। तमने प्रश्न एवो कीधो छे पहेलो कि तमारे संभावना शोधवानी छे ई बाय एफ नी, बराबर। पहले तो आनो मतलब शुं थाय? तो आनो मतलब एटले कि अहींया एक वस्तु खास ध्यान राखवानी, आपणे बे प्रकारना सूत्रों जोई गया छीए संभावनानी अंदर। तो एक सूत्र हतुं ई बाय एफ आपेलुं होय तो तमे शुं करता हता कि जे स्लेश पछी कि आना पछी जे आपेलुं छे ए छेदमां लखता हता संभावना एनी पी ऑफ एफ। ने अहींया उपर शुं लखता हता? जे बे घटनाओं आपी छे एनो छेदगण लखता हता, बराबर है। आ रीते लखता था। परंतु विद्यार्थी मित्रों अहींया जोई शको छो तमने कोईपण प्रकारनी घटनानी संभावना आपेली नथी। तो न आपेली होय त्यारे आपणे घटको जो आपेला होय तो एना माटे सूत्र कयुं वापरता हता? तो नंबर ऑफ ई छेद एफ भागाकाરમાં नंबर ऑफ एफ। अहींया पी नी जग्याए एन लगाई देवानुं। एन नो मतलब थई गयो कहेवाय कि आ गणनी अंदर रहेला घटको अथवा तो घटनामां रहेला घटकोनी संख्या लखवानी, बराबर है। तो अहींया आपणे पहेला तो काम शुं करीए? सूत्र आपणे अहींया कयुं लखीशुं? तो ई छेद एफ भागाकाરમાં नंबर ऑफ एफ लखाशे। चलो अहींया खास वस्तु विचारवानुं छे विद्यार्थी मित्रों। तो अहींया तमने नंबर ऑफ ई क्या देखाय छे? तो नंबर ऑफ ई रह्यो। अहींया मारे जरूर कोनी छे? नंबर ऑफ एफ। तो अहींया नंबर ऑफ एफ बराबर मने शुं मळशे? तो 2 घटको। हवे मारा जोड़े कई वस्तु अज्ञात छे? तो ई छेद एफ। तो ई छेद एफ शोधवा माटे तमे शुं करशो? तो ई अने छेद एफ नी अंदर फक्त एक ज आवे छे कि जे सामान्य छे, माटे नंबर ऑफ ई छेद एफ बराबर केटला लखी शको? 1 लखी शकीए। तो हवे आपणे डायरेक्ट सूत्र उपरथी लखी शकीए कि संभावना ई बाय एफ बराबर नंबर ऑफ ई छेद एफ भागाकारनी अंदर आपणे शुं लखीशुं? नंबर ऑफ एफ। तो अहींया आनो जवाब केटलो आवी गयो? 1। अने भागाकाરમાં આપણે नंबर ऑफ एफ केटला आपेला छे? तो 2। तो आपणी संभावना केटली थई जशे? 1 भागाकाરમાં 2। આપણો શું થઈ જશે? જવાબ થઈ જશે। ખ્યાલ આવે છે ભાઈ? તો આ આપણો શું થઈ જશે? જવાબ થઈ જશે। તો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ કેટલો આવી જશે? 1/2 આવી જશે। કેટલો આવી જશે ભાઈ? 1/2 આવી ગયો। ચલો ક્લિયર થઈ ગયું બધાને? હવે બાજુમાં તમને પૂછેલું છે, તો બાજુમાં શું પૂછેલું છે? તો સંભાવના ઓફ એફ અને ઈની સંભાવના ચેક કરવાની છે। તો આના માટે પણ સરખું। તો શું થઈ જશે? तो एफ छेद ई भागाकाરમાં नंबर ऑफ ई। हवे तमने बधाने खबर ज छे कि ई छेद एफ होय के नंबर ऑफ एफ छेद ई होय बंने सरखुं थशे। अने ए आपणे आ एक्जाम्पलनी अंदर शोधी दीधुं छे। केटલું આવી ગયું હતું? तो જોઈ શકો છો 1 આવી ગયો। तो एनी जग्याए આપણે શું લખી શકો તમે? બરાબર 1 લખી શકો। હવે નંબર ઓફ ई बराबर ई नी अंदर घटको केटला आपेला छे? 3। तो आपणे लखी शकीए 3। तो संभावना F/E बराबर नंबर ऑफ एफ छेद ई भागाकाરમાં नंबर ऑफ ई एटले के 1 भागाकाરમાં શું થઈ જશે? 1 ભાગાકારમાં 3 શું થઈ જાય? 1 ભાગાકારમાં 3। ચલો ખ્યાલ આવે છે? તો આ રીતે તમારે શું કરવાનું છે? મને એક્ઝામ્પલ જે આપેલા છે એ બીજા નંબરનું એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે કરવાનું છે। જે આ આપણે મેં શું કરાવ્યું તમને? આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ગણાવી દીધો। એનો જે બીજો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે એની રકમ હું અહીંયા લખી આલું છું તમને। સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, જે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપેલો છે કયો આપેલો છે? તો સંભાવના ई बाय जी अने तमारे शोधवानुं छे संभावना
G/E આ બંનેની કિંમત તમારે શોધીને મને કહેવાની રહેશે। ચલો યાદ રહેશે, આવડી જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। ચલો એના પછી આપણે ત્રીજો પ્રશ્નને આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ। ચલો ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને પૂછ્યો છે કે પ્રોબેબિલિટી તમારે શોધવાની છે E/F/G અને બીજો આપણને કીધું છે E/F/G। આની આપણે સંભાવના શોધવાની છે। તો આપણે જે સૂત્ર આપણે પકડી રાખ્યું છે એ સૂત્ર પ્રમાણે જ કામ કરવાનું। એટલે કે આપણે અગાઉ સૂત્ર કયું જોઈ ગયા કે E/Fની સંભાવના હોય તો અહીંયા આપણને ઘટકો આપેલા છે તો આપણે શું કરતા હતા, આ બંનેનો છેદ ગણ લેતા હતા। તો અહીંયા આપણને જે આપેલું છે એ આપણે E માનીને ચાલવાનું અને અહીંયા G આપ્યું છે F માનીને ચાલવાનું। તો આપણે કઈ રીતે લખતા હતા, તો નંબર ઓફ E/F ભાગાકારમાં અહીંયા ઘટક કોના લખવાના, આના, તો નંબર ઓફ F। ઓકે, તો આ એક સમજૂતી છે। આના ઉપરથી આપણે આપેલ જે રકમ છે એનું સૂત્ર કઈ રીતે બનાવી શકીએ, તો P/E/F આપેલું છે / G તો બરાબર શું લખી શકો, તો આ અને આનું શું કરવાનું, છેદ લેવાનો। એટલે કે નંબર ઓફ E/F છેદ G ભાગાકારની અંદર અહીંયા જે સ્લેશ પછી જે આપ્યું હોય એના ઘટકો લેવાના। ચલો એટલે હવે આપણે જરૂર કોની પડશે પહેલાં, તો E/F। તો પહેલું કામ આપણે શોધી દઈએ। ચલો E/F, એની અંદર ઘટકો કયા કયા હતા, તો આપણને ખબર છે 1, 3 અને 5 યોગ। એફની અંદર ઘટકો કયા હતા, 2 અને 3। તો યોગ શું થઈ જશે, 1, 2, 3 અને 5 થઈ જાય કે નહીં। ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર બધાને? ઓકે, હવે શું કરશું આપણે, તો એનો G સાથેનો છેદ લેવાનો છે। તો E/F આવી ગયો, એનો છેદ G તો શું થઈ જવાનું, 1, 2, 3, 5 છેદ G। G કેટલો છે, 2, 3, 4 અને 5। બંનેમાં કોમન શું છે, 3, 4, 5, સોરી 4 નહીં આવે, 2, 3, 5, 2, 3 અને 5। તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ 2, 3 અને 5। ચલો પણ આપણે તો શું જોઈએ છે, એના ઘટકોની સંખ્યા જોઈએ છે। તો નંબર ઓફ E/F છેદ G કેટલા આવી ગયા ભાઈ ઘટકો, 3। આપણને તો ફક્ત આની વેલ્યુ જોતી હતી। ચલો ખબર પડી ગઈ અહીંયા સુધી। અને બીજું શું હતું, નંબર ઓફ G, તો Gના કેટલા ઘટકો છે, તો 4 ઘટકો। તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ નંબર ઓફ G = 4। આ બંનેનો ભાગાકાર, તો આપણો જવાબ આવી જાય શું હતો, તો P/E/F / G બરાબર નંબર ઓફ E/F છેદ G બાય નંબર ઓફ G। તો શું લખતા હતા, આના બરાબર શું આવી ગયું, તો આના બરાબર આવી ગયું 3, આના બરાબર આવી ગયું 4। તો આપણો જવાબ શું થઈ જશે, તો 3/4 એ આપણો જવાબ થઈ જશે। ચલો ક્લિયર થાય છે। તો હવે જે બીજો પ્રશ્ન છે સેમ આ રીતે તમારે બનાવવાનો છે, મતલબ કે લખવાનો રહેશે। હું તમને એનું સૂત્ર બની આલું છું। આ પણ પ્રશ્ન તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે। કઈ રીતે કામ કરશો, આનું સૂત્ર કઈ રીતે બનાવવાનું, નંબર ઓફ E/F એમના એમ છેદ સૂત્રનો G ભાગાકારમાં અહીંયા જે બાય કરીને આપેલું છે એના ઘટકો લેવાના, નંબર ઓફ G। તો હવે તમારે શું કરવાનું, તો પહેલાં E/F શોધવાનો જે પણ આવે છે, એના પછી તમારે E/F જે આવી ગયો એનો છેદ G સાથે લેવાનો। અહીંયા જે ઘટકો આવ્યા એના તમારે કેટલા ઘટકોની સંખ્યા આવી એ લખવાનું। એટલે કે E/F છેદ G બરાબર અહીંયા ઘટકોની સંખ્યા આવી જશે અને નંબર ઓફ Gના ઘટકોની સંખ્યા તો તમે જાણો છો 4 છે। તો એ બંનેનો ભાગાકાર કરવાનો।
आ पद अने आ पदनो भागाकार करो, तमारो जवाब आवी जशे। तो आटलुं काम तमारे जाते होमवर्कनी अंदर करवानुं रहेशे। चलो आवड़ी जाए कि ना आवड़ी जाए? तो आ तो तमारो एक्जाम्पल नंबर 11। ओके, चलो हवे आपणे एक्जाम्पल नंबर 12 नी चर्चा करीए। जो एक्जाम्पल नंबर 12, धारो के प्रत्येक जन्मेलू बाळक छोकरो अथवा छोकरी होय ते समसंभावी छे, एटले के शक्यता सरखी दर्शावे छे एवुं कहेवा मागे छे। कां तो बाळक छोकरो होई शके अथवा तो छोकरी होई शके एम, एटले बंनेमां एवुं जरूरी नथी के बंनेमां मतलब के बंने सरखी संभावना दर्शावे छे। छोकरो आवान बाळक जे पण हशे ए छोकरो पण होई शके छे कां तो छोकरी होई शके छे। एम कहे छे के एक कुटुंबनी वात करवामां आवी छे अने कुटुंबनी अंदर बे बाळको आपेला छे। हवे तमने आ एक पहेली घटना आपी दीधेली छे। एवुं कहे छे के जो सौथी नानुं बाळक छोकरी होय तो शुं थाय, अने बीजो तमने घटना आपी दीधेली होय एटले के आना माटे तमारे संभावना शोधवानी छे। अने बीजा केस माटे तमने एवुं कीधुं छे के ओछामां ओછી एक छोकरी होय एवुं आपेलुं होय तो बंने छोकरीओ होय तेनी शरती संभावना शोधवानी छे। एटले के दाखला तरीके आपेल घटना माटे हूँ ई लઉં छूँ तो आ ई थई गयुं पहला केस माटे। तो एफ कयो लेवानो? तो एफ बंने छोकरीओ आपेली होय तेवी शरती संभावना, तो आ आपणा माटे एफ थई जशे। थई गई बे घटना। चलो ए ज प्रमाणे बीजा केस माटे, तो ओछामां ओછી एक छोकरी छे तो आ आपणा माटे ई घटना। तो एफ घटना कई कहेवाय? ई घटना एटले के आपेली घटनानी वात करीए छीए तो एफ घटना कई थशे? बंने छोकरीओ होय तेनी शरती संभावना। ख्याल आवे छे? चलो आवा बे केस थया छे। हवे बंने केसनी अंदर तमारे शरती संभावना केटली थाय छे ए शोधवानी रहेशे। आई थिंक तमने बधाने एक्जाम्पल एटले के रकम क्लियरली समजाई चूकी हशे। हवे आपणे 1 बाय 1 केस लईने एक्जाम्पल सॉल्व करीए। चलो रकम समझी लीधी। अहींया आपणे छोकरा माटे बॉयज एटले बी लई लीए, छोकरी माटे जी लई लीए गर्ल्स, बराबर। हवे आ बे बाळको छे, हवे बे बाळको आपणे कल्पना करवानी छे तो आपणे एना माटे निर्देशावकाश शुं लई शकीए? एटले शक्यताओ शुं शुं होई शके? कां तो बंने बॉयज होई शके एटले के छोकरा होई शके, कां तो बंने गर्ल्स एटले छोकरी होई शके, कां तो एक छोकरो होय अने छोकरी होय। पछी बीजी पहली छोकरी होय अने बीजो छोकरो होय। चलो आटली पॉसिबिलिटी बनी शके। आवुं एटला माटे लखवानुं छे विद्यार्थी मित्रों केम के आपणे पहेला जे स्पेस कही शकाय निर्देशावकाश ए पहेला आपणे बताववुं पड़े, एना अनुसंधानमां आपणे संभावना शोधी शकीए। ओके, हवे एमां पहेलो केसमां एवुं कीधुं छे तमने के सौथी नानुं बाळक छोकरी छे, आवुं आपी दीधेलुं छे। आपी दीधेलाना घटना हूँ ई लई लઉં છું। चलो बराबर। हवे हूँ अहींया जे तमने आ अवकाश आपी दीधो छे, जे स्पेस लई लीधो छे निर्देशावकाश, एमां एवुं उल्लेख करूँ छूं અહીં प्रथम अक्षर अने बीजो अक्षर एवुं ज लखुं छूं, बराबर। એટલે આ પહેલું બતાવું છું તો પહેલું બતાવું છું મોટું બાળક બતાવે છે અને બીજું બતાવે છે એ નાનું બાળક દર્શાવે છે। ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા આપણને જે પહેલી કેસ પૂછ્યો છે કે ભાઈ સૌથી નાનું બાળક, તો હવે આપણને કઈ રીતે બતાવવું પડે? તો આપણે એવું માનીને ચાલીએ કે જે પહેલો છે જન્મ્યો હશે એ મોટું છે, બીજું નાનું છે, પહેલું મોટું છે, બીજું નાનું છે, પહેલું મોટું છે, બીજું નાનું છે, પહેલું મોટું છે, બીજું નાનું છે। ચલો હવે ક્લિયર થઈ જાય છે। તો હવે આના ઉપરથી મારે ઈ લખવું હોય તો ઈ શું લખી શકું? એને શું કીધું છે? સૌથી નાનું બાળક છોકરી હોય। તો હવે બીજો જે કેસ ખરો એ નાનો આવે છે। बीजो जे आप पहलो अक्षर मोटो कीधो तो बीजो अक्षर नानो थाय, तो बीजा अक्षर नाना में छोकरी क्या है? तो बे में आवे छे, जो जी जी अने बी जी, बराबर। तो आ बे में आपणे लखी शकीए कि ना लखी शकीए?
तो शुं लखशो जी अने बीजुं छे BG। ख्याल आवी गयो। चलो हवे एफ के जेनी शरती संभावना शोधवानी छे एमां एवुं कही दीधुं छे के बंने शुं छे बंने छोकरीओ छे बंने छोकरीओ छे। तो आमां तो एक ज आवे छे के छे बंने छोकरीओ होय एवुं कयो थई जशे तो एफ बराबर जी। चलो अहींया सुधी क्लियर थई गयुं। आमां कोई प्रश्न खरो? हवे आपणे कीधुं हतुं के आना माटेनी संभावना शोधवानी छे। तो आनी अंदर आपणे एक काम करी शकीए। बे रीते काम थई शके एम छे विद्यार्थी मित्रों। खास वस्तु अहींया जोवानी जरूर छे कई तो अहींया खास जोजो अहींया नंबर ऑफ ई केटला थई जाय तो 2। नंबर ऑफ एफ केटला थई जाय तो 1। बीजो केस ई छेद एफ केटला थई जाय तो अहींया तमारे जोवानुं तो फक्त ने फक्त कयो सामान्य आवे छे तो जी। तो अहींया जी अने जी लखशो। तो एना घटकनी वात करवामां आवे तो अहींया आपणे शुं लखी शको नंबर ऑफ ई छेद एफ बराबर 1 घटक। चलो क्लियर थई जाय छे बधाने? ख्याल आवी गयो? चलो हवे अहींया एक वस्तु याद राखवानुं छे दरेक वखते घटकोनी मददथी ज दाखलो गणी शकाय एवुं जरूरी नथी। बराबर ए वस्तु पण तमने अहींया बतावुं छुं। खास ध्यान आपजो। આપણે અત્યાર સુધી એવું શીખી ગયા છીએ। શું શીખ્યા હતા? પ્રોબેબિલિટી એટલે કે આપણે અગાઉના ધોરણમાં શું શીખ્યા હતા કે શક્ય પરિણામોની સંખ્યા ભાગાકારમાં કુલ પરિણામોની સંખ્યા આવું શીખેલા છીએ। બરાબર એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા એપ્લાય કરવાનું છે। અહીંયા દાખલા તરીકે માની લો કે E/Fની સંભાવના હોય તો તમે શું લખતા હતા? તો અહીંયા આપણને ખુદને ખબર છે। તો અહીંયા આપણે જો વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા આપણે એ રીતે લખી શકીએ કે નંબર ઓફ આપણે ઘટકોની સાપેક્ષે લખીએ તો શું લખીએ છીએ આપણે? તો નંબર ઓફ E છેદ F ભાગાકારમાં નંબર ઓફ સ્પેસ ભાગાકારમાં અહીંયા શું લખી શકાય? નંબર ઓફ શું થઈ જશે અહીંયા? તો F ભાગાકારમાં નંબર ઓફ S। અહીંયા મારે તમને શું સમજાવવું છે ખાસ ધ્યાન આપજો। આ ભાગને મતલબ શું થયો કહેવાય? તો અહીંયા સમજી લેજો। આ સંખ્યા બતાવે છે તો કઈ સંખ્યા? તો શક્ય પરિણામોની સંખ્યા। તો આ રહી શક્ય પરિણામોની સંખ્યા કે જે શક્યતા દર્શાવે છે કે જે આપણે ઘટના આપી છે એના અનુસંધાનમાં શક્ય પરિણામોની સંખ્યા અહીંયા મળે છે। ભાગાકારમાં કુલ પરિણામો એટલે કે આપણે 10મા 11મા અને 9મા ધોરણમાં શું કરતા હતા કે જે આપણો નિર્દેશાવકાશ બનતો તો એસની અંદર જેટલી પણ સંખ્યા હોય એનો ભાગાકાર કરતા હતા। તો આને જ આપણે કહી શકીએ છીએ અહીંયા જે ગણ લખ્યો હોય એટલે કે જે ઘટના લખી હોય એ લખવી પડે એટલે કે E/F લખી શકાય। એ જ પ્રમાણે અહીંયા જોઈ શકો છો આ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા ભાગાકારમાં કુલ પરિણામોની સંખ્યા। તો આને શું લખી શકાય? P/F। એટલે કે મારે કહેવાનો મતલબ કે તમારા જોડે એક નવું સૂત્ર કે જો કદાચ તમે આ રીતે તમે ન લખવું હોય ડાયરેક્ટ જવાબ આ રીતે ન લખવું હોય તો તમે સંભાવનાની સાપેક્ષે પણ લખી શકો છો। કઈ રીતે? P/E/F बराबर नंबर ऑफ E/F भागाकाરમાં नंबर ऑफ S। आ रीते आनी वेल्यू शोधीने अहींया मूकी शको। भागाकाરમાં ए ज प्रमाणे P/F बराबर नंबर ऑफ F भागाकाરમાં नंबर ऑफ S। એટલે કે કોઈ બુકમાં આ રીતે ગણતરી કરેલી દેખાય તો ગભરાવું નહીં। તો તમારા માટે કેટલા રસ્તા થઈ ગયા? 3 રસ્તા થઈ ગયા। કયા 3 રસ્તા? જો તમને ઘટકો એકલા આપેલા હોય તો અત્યાર સુધી આપણે જે સૂત્ર વાપરતા આવ્યા છીએ એ રીતે પણ કરી શકીએ છીએ। કઈ રીતે? તો આ બંને પદ ઉડી ગયા તો નંબર ઓફ E/F ભાગાકારમાં નંબર ઓફ F। માની લો કે એ રીતે નથી કરવું તો તમે આ બંનેનો શું કરી શકો છો? તમે ભાગાકાર તો એના ઉપરથી તમને શું મળી જાય?
પ્રોબેબિલિટી મળી જશે. કોની મળી જશે? તો અહીંયા જે ઘટક લખ્યો હશે એની. એ જ પ્રમાણે અહીંયા શું મળશે? પ્રોબેબિલિટી ઓફ એફ. અને જે શરૂઆતનું સૂત્ર હતું એ સૂત્ર આના ઉપર વાપરી શકો અને જવાબ લાવી શકો છો. તો આ એક તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ મેં કહી દીધો. હવે આમાંથી તમે કોઈપણ રીતે તમે એપ્લાય કરી શકો છો. બધી જ રીતે જવાબ સરખો જ આવવાનો છે. બરાબર છે. હવે આપણે જે રીતે અગાઉ મેં તમને દાખલા ગણાવ્યા, 11મો દાખલો ગણાવ્યો છે, હું એ જ રીતે સોલ્યુશન મેળવું છું. એની અંદર આપણે કઈ રીતે કામ કર્યું હતું એ હવે આગળ વાત કરીએ. ચલો, આપણી સંભાવના કઈ રીતે શોધવાની છે? તો જે વસ્તુ આપી દીધેલી હોય, ઘટના આપી દીધેલી હોય, એને ક્યાં લખવાની છે? તો બાય પછી, બરાબર, એટલે કે સ્લેશ કર્યા પછી લખવાની છે. તો કઈ ઘટના હતી? તો સૌથી નાનું બાળક છોકરી છે એવું આપી દીધેલું છે કે જેને આપણે ઈ લઈએ છીએ, નાને આપણે એફ લઈએ છીએ. તો આના બરાબર આપણે શું લખીશું? તો આપણે એટલું જ લખતા હતા કે નંબર ઓફ એફ છેદ ઈ ભાગાકારમાં નંબર ઓફ ઈ. આપણે એક ડાયરેક્ટ સૂત્ર વાપરી શકો છો. ચલો, નંબર ઓફ ઈ છેદ એફ અથવા એફ છેદ ઈ કેટલો આવી જાય છે? 1. નંબર ઓફ ઈ કેટલો છે? તો 2. તો આપણો જવાબ આવી ગયો પહેલાં ઓપ્શનનો 1/2 એ આપણો સાચો આન્સર થશે. તમે ચેક કરી શકો છો. આપણો જે પહેલો આન્સર કહી શકાય તો જે આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન હતો કે સૌથી નાનું બાળક છોકરી હોય તો એનો જવાબ આપણને આવશે 1/2. ખ્યાલ આવે છે? કોઈને પ્રશ્ન હોય તો એક વખત ફરીથી નજર મારી શકો છો કઈ રીતે કામ કર્યું છે. ચલો, અહીંયા સુધી ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે. ચલો, હવે એની અંદર આપણે જે બીજો ઓપ્શન આપેલો છે એ બીજા ઓપ્શનની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. તો બીજા ઓપ્શનમાં તમને શું કીધેલું છે? ઓછામાં ઓછી એક છોકરી હોય. તો પહેલું આપણે નિર્દેશાવકાશ કયો હતો? હું અહીંયા ફરીથી લખું છું નિર્દેશાવકાશ. એસ બરાબર આપણે શું હતું? 2 બોયઝ હતા, 2 ગર્લ હતી, 1 બોય ગર્લ અને ગર્લ બોય. હવે આપણને ફરીથી આપણે બીજા કેસ માટે વાત કરીએ છીએ. તો અહીંયા કીધું છે ઓછામાં ઓછી એક છોકરી. ઓછામાં ઓછી એક છોકરી છે. ઓછામાં ઓછી એક છોકરીનો મતલબ એવો થયો કે જ્યાં એક છોકરી દેખાય છે એ તો ઓપ્શન ખરા, 2 છોકરી દેખાય એ પણ લેવાનું, પણ જ્યાં 2 છોકરા દેખાય છે એ ઓપ્શન લઈ શકાય નહીં. એનો મતલબ કે ઈની અંદર આપણે 3 ઘટક લઈ શકીએ. કયા કયા 3 ઘટક લઈ શકીએ? તો એક તો આવશે જી જી, બી જી અને જી બી. ચલો, આટલું લખી ગયા. તો આના ઉપરથી નંબર ઓફ ઈ શું મળી ગયો આપણને? 3 મળી ગયા. હવે વાત કરીએ આપણને બીજી જે ઘટના હતી કે જેમાં એક છેલ્લે વાક્ય લખેલું છે એ તો આપણે કોમન જ છે કે બંને છોકરીઓ હોય તેની શરતી સંભાવના. તો એફ બરાબર શું થઈ જશે? બંને છોકરીઓ હોય. તો બંને છોકરીઓ હોય તો એવી ઘટના કઈ છે? એક જ આપેલી છે, અહીંયા જોઈ શકો છો. કઈ થઈ જશે? તો આની અંદર ફક્ત જી જી. હવે આપણે લખવાનું છે ઈ છેદ એફ. તો ઈ છેદ એફ માટે શું થઈ જશે? તો અહીંયા જોઈ શકો છો આપણા માટે ઈ છે, આપણા માટે એફ છે. બંનેની અંદર સામાન્ય ઘટક કયો છે? જી જી. તો અહીંયા ફક્ત શું લખાશે? જી અને જી. તો નંબર ઓફ ઈ છેદ એફ બરાબર શું લખી શકો? 1. હવે આપણને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો હતો? તો એની સંભાવના શોધીએ. ચલો, પહેલાં પી લખી દેવાનો. આપેલી ઘટના કઈ છે? તો આપેલી ઘટનામાં ઓછામાં ઓછી એક છોકરી. તો એ ઘટના કઈ છે? ઈ. તો ક્યાં લખવાનું? આપેલી ઘટના નીચે, એ સિવાયની ઘટના આ રીતે ઉપર. તો આનું સૂત્ર કઈ રીતે બનાવવાનું? નંબર ઓફ એફ છેદ ઈ ભાગાકારમાં નંબર ઓફ ઈ. ચલો, બંનેનો છેદગણ આપણને શું આપેલો છે? 1. નંબર ઓફ ઈ કેટલા ઘટકો આપેલા છે? તો 3. તો આપણો જવાબ આવી ગયો 1/3. ઓપ્શન નંબર જે બી આપેલો છે એનો જવાબ કેટલો થઈ જશે આપણા માટે? તો એ જવાબ થશે 1/3. કેટલો થઈ જાય? 1/3. ઓકે. તો આ હતો એક્ઝામ્પલ નંબર 11 અને એક્ઝામ્પલ નંબર 12. ઓકે.